ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బెంగళూరులో హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 40 ఏళ్ల కింద సినిమాలో హీరోలు అడవులను కాపాడేవారని, ఇప్పుడు హీరో మాత్రం అడవుల్లో చెట్లు నరికి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారని సెటైర్ వేశారు పవన్. ఇది ప్రస్తుతం మన సినిమా పరిస్థితి అంటూ వ్యాఖ్యానించారు పవన్ కళ్యాణ్. How the culture transformed. A hero was around 40 years back. He is someone who safeguards the forest. And now the hero is someone who cuts away the forest and who is a smuggler. This we can understand. So Gandha the Gudi is all about safeguarding, and nowadays the current cinema, of course I'm a part of the cinema also. Most of the time I struggle to do such films. I said, am I sending the right message? But of course cinema is different, but the cultural shift, what happened, that was quite interesting for us. So here I would like to, though what I could not do in real life, cinema life, but I wish I'm able to do it in real life, and I'm grateful for politics. I'm grateful for people for AP for choosing me and getting me elected through Pitapuram and taking charge as a deputy CM. And all this power, whatever power I have and whatever influence I could do, it is more for an ecological balance and of course saving the Mother Earth and say Vasudhaika Kutumbam. And it is not just, Earth is not just for few humans, it is for all of us. I was sharing how the culture transformed. A hero was around 40 years back. He is someone who safeguards the forest. And now the hero is someone who cuts away the forest and who is a smuggler. This we can understand. So Gandha the Gudi is all about safeguarding, and nowadays the current cinema, of course I'm a part of the cinema also. Most of the time I struggle to do such films. I said, am I sending the right message? But of course cinema is different, but the cultural shift, what happened, that was quite interesting for us. So here I would like to, though what I could not do in real life, cinema life, but I wish I'm able to do it in real life, and I'm grateful for politics. I'm grateful for people for AP for choosing me and getting me elected through Pitapuram and taking charge as a deputy CM. And all this power, whatever power I have and whatever influence I could do, it is more for an ecological balance and of course saving the Mother Earth and say Vasudhaika Kutumbam. And it is not just, Earth is not just for few humans, it is for all of us. I was sharing how the culture transformed. A hero was around 40 years back. He is someone who safeguards the forest. And now the hero is someone who cuts away the forest and who is a smuggler. This we can understand. So Gandha the Gudi is all about safeguarding, and nowadays the current cinema, of course I'm a part of the cinema also. Most of the time I struggle to do such films. I said, am I sending the right message? But of course cinema is different, but the cultural shift, what happened, that was quite interesting for us. So here I would like to, though what I could not do in real life, cinema life, but I wish I'm able to do it in real life, and I'm grateful for politics. I'm grateful for people for AP for choosing me and getting me elected through Pitapuram and taking charge as a deputy CM. And all this power, whatever power I have and whatever influence I could do, it is more for an ecological balance and of course saving the Mother Earth and say Vasudhaika Kutumbam. And it is not just. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బెంగళూరులో హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 40 ఏళ్ల కింద సినిమాలో హీరోలు అడవులను కాపాడేవారని, ఇప్పుడు హీరో మాత్రం అడవుల్లో చెట్లు నరికి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారని సెటైర్ వేశారు పవన్. ఇది ప్రస్తుతం మన సినిమా పరిస్థితి అంటూ వ్యాఖ్యానించారు పవన్ కళ్యాణ్. Sharing how the culture transformed. A hero was around 40 years back. He is someone who safeguards the forest. And now the hero is someone who cuts away the forest and who is a smuggler. This we can understand. So Gandha the Gudi is all about safeguarding, and nowadays the current cinema, of course I'm a part of the cinema also. Most of the time I struggle to do such films. I said, am I sending the right message? But of course cinema is different, but the cultural shift, what happened, that was quite interesting for us. So here I would like to, though what I could not do in real life, cinema life, but I wish I'm able to do it in real life, and I'm grateful for politics.
I'm grateful for people for AP for choosing me and getting me elected through Pitapuram and being taking charge as a deputy CM. And all this power, whatever power, I was sharing how the culture transformed. A hero was around 40 years back. He is someone who safeguards the forest. And now the hero is someone who cuts away the forest and who is a smuggler. This we can understand. So Gandha the Gudi is all about safeguarding, and nowadays the current cinema, of course I'm a part of the cinema also, most ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బెంగళూరులో హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 40 ఏళ్ల కింద సినిమాలో హీరోలు అడవులను కాపాడేవారని, ఇప్పుడు హీరో మాత్రం అడవుల్లో చెట్లు నరికి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారని సెటైర్ వేశారు పవన్. ఇది ప్రస్తుతం మన సినిమా పరిస్థితి అంటూ వ్యాఖ్యానించారు పవన్ కళ్యాణ్. ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఫనీ ఫోన్ లైన్లో అందిస్తారు. ఫనీ, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలను ఏ విధంగా చూడాలంటారు? సంతోష్, అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మాట్లాడుతూ అంటే కల్చర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా అవుతుంది ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ, ఒకప్పుడు హీరో అనేటువంటి వాడు అడవుల్ని కాపాడేవాడు, అలాగే అడవుల్లో జంతువులన్నింటినీ కాపాడేవాడి కింద ఉండేవాడు. కానీ ఇప్పుడు హీరో అడవుల్లో చెట్లు నరికి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఇప్పుడు మన సినిమా పరిస్థితి అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే రీసెంట్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అంటే కొన్ని చిత్రాలు మనం ఇటీవల కాలంలో వచ్చినటువంటి పుష్ప కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అందులో సినిమా కథాంశం అంటే సినిమా కథలు వేరు, అవన్నీ కూడా ఒక కాల్పనిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి తీసి ఉండొచ్చు. కాకపోతే అది కూడా ఒక స్మగ్లర్ ని హీరోగా చేసి చూపించడం అనేటువంటిది, ఒక చెడ్డవాడిని గ్లోరిఫై చేసి చూపించడం అనేటువంటిదే జరుగుతుంది. టోటల్ గా అంటే ఆ హీరో ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా, వెదర్ ఆ రాబిన్ హుడ్డే అయినా సరే, అతను చేసేది మాత్రం గంధపు చెట్లను నరికి వాటిని స్మగ్లింగ్ చేసి ఆ వ్యాపారంతో డబ్బు సంపాదించిన హీరోయే మనకు కనబడతాడు చివరికి. సో ఆ రకంగా అంటే అతను పుష్పాన్ని ఉద్దేశించి అన్నాడా, లేకపోతే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం KGF తీసుకున్నట్లయితే అది కూడా బంగారం గురించి, అతను కూడా ఒక డాన్ లా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి. సో ఇలా అంటే ఇది గ్లోరిఫై చేయడం అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశమే మనం ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ మాటలో చూడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక విలనిజాన్ని గ్లోరిఫై చేయడం కనబడతా ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో అంటే కల్చర్ ని కాపాడుకోవడం, లేకపోతే అడవులు వృక్షో రక్షిత అంటారు, అడవుల్ని కాపాడుకోవడం అనేటువంటిది మన బాధ్యత. ఒకప్పుడు సినిమాల్లో హీరోలు అడవుల్ని కాపాడేవారు, ఇప్పుడు సినిమాల్లో హీరోలు అడవుల్లో చెట్లను కొడుతున్నారు అని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. అయితే రీసెంట్ చాలా ఇష్యూస్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ వ్యాఖ్యలకి కొంచెం అందరూ కూడా రకరకాలైనటువంటి అర్థాలు కూడా తీయడం జరుగుతూ ఉంది సంతోష్. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో అడవులకు సంబంధించి కానీ, చెట్లు నరికివేతకు సంబంధించి కానీ వచ్చిన సినిమా, అతిపెద్ద సినిమా పుష్పానే అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ అల్లు అర్జున్ ని ఉద్దేశించే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారనుకోవచ్చా పవన్ కళ్యాణ్? అంటే నేను అదే చెప్తున్నా, అప్పుడు అల్లు అర్జున్ ని డైరెక్ట్ గా అతన్ని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్య చేశారా, లేకపోతే ఇంకోట అనేటువంటిది ఇట్ డిపెండ్స్. ఎందుకంటే అతను క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ మనం చెడుని గ్లోరిఫై చేస్తున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన అయితే చెప్పాడు. కానీ డెఫినెట్ గా సంతోష్ నువ్వు అన్నట్టు ఇటీవల కాలంలో వచ్చినటువంటి పుష్ప సినిమా తీసుకున్నట్లయితే అది డెఫినెట్ గా స్ట్రైట్ అవే మనకు కనబడుతుంది. అడవుల్లో ఉన్నటువంటి గంధపు చెట్లని నరికి వాటిని స్మగుల్ చేయడం ద్వారానే అందులో హీరో పెద్దవాడు అవుతాడు అనేటువంటి విషయం మనకి క్లియర్ గా కనబడుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇది ఆయన్నే ఉద్దేశించి చేశారా అనేటువంటి ఇది మనకి డెఫినెట్ గా కనబడతా ఉంది. కాకపోతే ఒక సినిమా అనేటువంటిది బయటికి రావడానికి రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ దర్శకుడు ఎన్నుకున్న కథ, ఆ కథ నచ్చినటువంటి నిర్మాతలు, ఆ తర్వాత హీరోకి కూడా నచ్చి ఆ సినిమా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక కాల్పనిక సాహిత్యం. బట్ ఈ విషయాన్ని ఈ రకంగా అన్వయించుకుంటారా అని అంటే మేబీ నువ్వు అన్నట్టు డెఫినెట్ గా అల్లు అర్జున్ ఉద్దేశించి కూడా అన్నట్టే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సంతోష్. అయితే ఎన్నికలప్పటి నుంచి చూసుకుంటే అల్లు అర్జున్ ప్రత్యర్థి పార్టీ తరపున ప్రచారం చేయడం కావచ్చు, ఆ తర్వాత నాగబాబు ట్వీట్ చేయడం కావచ్చు, మళ్ళీ డిలీట్ చేయడం కావచ్చు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి కామెంట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అల్లు అర్జున్కి వర్సెస్ మెగా ఫ్యామిలీగా చూడొచ్చా? ఈ గ్యాప్ ఇంకా ఎంతవరకు దారితీసే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చు? జనరల్లీ ఇప్పుడు ఒక
మన ఇంటి నుంచి ఒక పార్టీ తరపున పోటీ చేస్తూ ఉంటే పరాయి ఇంటి వాళ్ళ తరపున మనం ప్రచారం చేయడం అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా కొంచెం అది డిస్గస్టింగ్ గానే ఉంటుంది సంతోష్. బట్ ఏ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్ట్ గా అతను ఇలా చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేటువంటి మాట ఎక్కడా అనలేదు, మనం ఎక్కడా చూడలేదు. డెఫినెట్ గా నాగబాబు ట్వీట్ చేయడం జరిగింది, మళ్ళీ ఆ ట్వీట్ ని డిలీట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే అల్లు అర్జున్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన కూడా ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. బట్ తన స్నేహితుడి కోసం తను వెళ్ళాను అని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. బట్ ఈ ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే డెఫినెట్ గా కొంత అంతరాన్ని పెంచే విధంగానే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి ఆ జరిగినటువంటి సంఘటనలను బట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళిద్దరు ఆ రెండు ఫ్యామిలీల మధ్య చిన్న గ్యాప్ అనేటువంటిది ఏర్పడిందేమో అనేటువంటి అభిప్రాయం చాలా మంది జనాల్లో ఉండొచ్చు. కానీ ఈ రెండిటికి ఇరుసుగా ఉన్నటువంటి అల్లు అరవింద్ డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ చక్కదిస్తారని, మళ్ళీ అవన్నీ కూడా సెటిల్ అవుతాయని చెప్పి ఇటీవలే బన్నీ వాల్స్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పడం జరిగింది సంతోష్. థ్యాంక్ యూ పని.